ప్రైమ్ బులెటిన్ కు స్వాగతం. నా పేరు మేఘన. ప్రైమ్ బులెటిన్ ముఖ్యాంశాలు. ఇబ్రహీంపట్నం సమీపంలో జలహారతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు. కడప జిల్లాలో దాల్మియా సిమెంట్ రెండో ప్లాంట్ను ప్రారంభించిన మంత్రి నారా లోకేష్. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలంటూ ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు. ముగిసిన ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియలు. కీర్లంపూడిలో కూతురిని అడ్డుకున్న ముద్రగడ అభిమానులు. అనకాపల్లిలో అభయ కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అనిత. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో దాల్మియా భారత్ సిమెంట్ లైన్ 2 విస్తరణ పనులకు మంత్రి నారా లోకేష్ శంకుస్థాపన చేశారు. 3,100 కోట్ల పెట్టుబడితో చేపట్టనున్న ఈ విస్తరణ ప్రాజెక్టుతో ప్లాంట్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరగనుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 2.5 మిలియన్ టన్నుల క్లింకర్, 3.6 మిలియన్ టన్నుల సిమెంట్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం వరుసగా 6.1 మిలియన్ టన్నులు, 9.6 మిలియన్ టన్నులకు చేరనుంది. విస్తరణలో ప్రత్యక్షంగా సుమారు 1000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. మంత్రి లోకేష్ ప్లాంట్లోని రోబో ల్యాబ్, సెంట్రల్ కంట్రోల్ రూమ్ను సందర్శించి ఉత్పత్తి ప్రక్రియపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. దాల్మియా భారత్ సీఈఓ పునీత్ దాల్మియాతో కలిసి భూమి పూజ నిర్వహించి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు టీజీ భరత్, సవిత, ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. It is a great pleasure for me to be part of the groundbreaking ceremony of the Line 2 expansion plant of Dalmia Cements. It is not merely expanding a manufacturing facility. It is about expanding confidence in the great state of Andhra Pradesh. In business, all of you look at the potential of a state and take the first step. You make your first investment. But after that, when you're looking at making your second investment, it is based on the experience that you've had in the great state of Andhra Pradesh. And your expansion today sends a strong message that the Dalmia Bharat Group believes in the state of Andhra Pradesh and believes in the political leadership of Andhra Pradesh. This is the confidence in our state. This is the confidence in governance. This is the confidence in our joint future. And on behalf of Government of Andhra Pradesh, I would like to thank the entire Dalmia Bharat team for trusting us, believing in us. Puneet ji, your journey has been truly inspiring. From our first meeting in Delhi, I went back and I read up on your background. Starting from your journey being an engineer from IIT Delhi, and then a gold medalist from IIT Bangalore, and today being one of the most respected business leaders of India makes us all really inspired and proud of what you have achieved. But what really excited me about your background was that you were actually an entrepreneur before you joined your family business. You co-founded a jobsahead.com, one of India's earliest digital startup. So you did not inherit a legacy, you built your own legacy, and that's what really inspires youngsters like me. And today I see that entrepreneurial spirit when I talk to you. When I had the opportunity to see the automation center, and in a car journey when I heard from you, I could still see that entrepreneurial spirit, that hunger, the drive to go achieve and make Dalmia Bharat Group the strongest group in cement industry, and it really inspires us. And as Andhra Pradesh's HRD minister, I also have the Bharat hat, as I call it. So when I look at your profile, what amazed me is your championship in education. Your contribution to the entire skill development ecosystem, and also what you have done with the Ashoka University. Building a humanities university is the need of the hour. As important as technology is, we should not forget about humanities. And I've seen that you have really invested in education. So your investments have gone beyond cement. You've understood that steel is important, but the most important thing is human capital, and investing in that human capital is. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏఐఎస్ఎఫ్ పిలుపు మేరకు పెండింగ్ లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని
ప్రభుత్వ హాస్టళ్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కలెక్టరేట్ల వద్ద నిరసన చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో కర్నూలు కలెక్టరేట్ ఎదుట ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించి జీవో నెంబర్ 77 రద్దు చేయాలని, హాస్టల్ విద్యార్థులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుతూ అధికారులకు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర సమితి పిలుపులో భాగంగా కర్నూలు కలెక్టరేట్ ముందు ఈ యొక్క మహాధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ఈ ధర్నా ముఖ్య కారణం ఏంటంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి 6,400 కోట్ల రూపాయల ఫీజు బకాయిలు విడుదల చేయాలి. అదేవిధంగా పీజీ ఉన్నత విద్యకు దూరం చేస్తున్నటువంటి పేద విద్యార్థులకు జీవో నెంబర్ 77 రద్దు చేయాలి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాలకు సొంత భవనాలు ఏర్పాటు చేసి ధరలకు అనుగుణంగా మెస్ కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు పెంచాలని చెప్పి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు యొక్క ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొన్నటి రోజునే సంక్షేమ వసతి గృహాలకు 10% బడ్జెట్ మేము నిధులు కేటాయించాం, 10% ధరలు పెంచామని చెప్తా ఉన్నారు. కేవలం పత్రికా ప్రకటనలకు మాత్రమే మీరు చెప్పారు తప్ప ఇప్పటి వరకు దాన్ని అమలు చేయలేదు. గతంలో ఈ విద్యాశాఖ మంత్రి గతంలో ఏం చెప్పారు, 600 కోట్ల రూపాయలు ఫీజు రింబర్స్మెంట్ బకాయిలు మేము విడుదల చేశామని చెప్పారు. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్క విద్యార్థి ఖాతాలో కానీ ఏ ఒక్క కళాశాల ఖాతాలో కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా జమ కాలేదు. ఈ రోజు వేల రూపాయలు కళాశాలలో ఫీజులు చెల్లించలేక డిగ్రీ, పీజీ, బీటెక్ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు ఈ రోడ్డు పైన వచ్చి ఈరోజు ఆటో నడుపుకుంటూ ఉన్నారు, సిమెంట్ పనికి వెళ్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ముద్దుల కొడుకు నారా లోకేష్ గారు యువగలం పాదయాత్రలో నువ్వు ఏదైతే విద్యార్థులకు హామీ ఇచ్చావో, నేను అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి 90 రోజుల్లోనే జీవో నెంబర్ 77 రద్దు చేస్తాను, అదేవిధంగా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఫీజు బకాయిలు విడుదల చేస్తానని చెప్పి నువ్వు ఏదైతే హామీ ఇచ్చావో అది ఈ మంత్ ఎండింగ్ లోపలను ప్రకటించకపోతే ఏఎస్ఎఫ్ 4 అక్షరాల నేను ఏఎస్ఎఫ్ నీ కూటమి ఇండియా కూటమి ప్రభుత్వానికి నిద్ర పోనీయకుండా చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా విద్యాశాఖ మంత్రి మేల్కొని రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో 30% విద్యారంగానికి కేటాయించాలని చెప్పి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 100 రోజుల్లో విద్యార్థులందరికీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఇస్తాం. అదేవిధంగా మెడికల్ విద్యను ప్రైవేటీకరణ ఆపి జీవో నంబర్ 108, 107 రద్దు చేసి ఇవాళ మొత్తం ప్రభుత్వ పనులను నడిపిస్తా ఉన్నటువంటి విద్యాశాఖ మంత్రి ఇవాళ 100 రోజులు పోయి 2.5 సంవత్సరాలు అయిపోతా ఉన్నా కూడా ఈ విద్యాశాఖ మంత్రికి ఇవాళ విద్యార్థుల సమస్యలు పట్టడం లేదని చెప్పి మేము ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ గా నేరుగా హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. ఈ విద్యాశాఖ మంత్రి ఇచ్చాపురం నుంచి హిందూపురం వరకు ఇవాళ విద్యార్థుల దగ్గరికి వచ్చాడు, తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వచ్చారు, యూనివర్సిటీ కేంద్రాల్లోకి వచ్చాడు. ఇంతమంది దగ్గరికి వచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన నేను 100 రోజుల్లో మీ యొక్క సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తా, మీకు సమస్య అన్న 5 నిమిషాల్లో రెస్పాండ్ అవుతా అన్న విద్యాశాఖ మంత్రి ఇవాళ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు కనపడడం లేదా, విద్యార్థుల రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు కనపడడం లేదా, సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో విద్యార్థులు మరణిస్తా ఉంటే కనపడడం లేదా. ఓ పక్క మన్యం జిల్లా మొదలుకొని ఈ పక్క రాయలసీమ జిల్లా అనంతపురం, హిందూపురం వరకు ఇవాళ విద్యార్థులు, పేద విద్యార్థులు ఇవాళ సమస్యల్లో కొట్టుమిట్టాడుతా ఉంటే ఈ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ మాత్రం కార్పొరేట్లకు ఒత్తాసు ఒలుకుతా ఉన్నాడు. ఇవాళ ఇదే క్రమంలో ప్రభుత్వ విద్యను, ఉన్నత విద్యను బలోపేతం చేయాల్సినటువంటి విద్యాశాఖ మంత్రి కేఎల్ యూనివర్సిటీ, విట్ యూనివర్సిటీ, విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ, లేదంటే తోలూరు గీతం యూనివర్సిటీ లాంటి యూనివర్సిటీలకు సవరణ చేస్తూ ప్రభుత్వ విద్యను, ఉన్నత విద్యను నిర్ద్వందంగా చంపివేసే కార్పొరేట్ విద్యాశాఖ మంత్రి మాకొద్దని చెప్పి ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ గా నేరుగా హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. ఏ విద్యార్థుల దగ్గరికి అయితే వచ్చి నువ్వు నేను బాగు చేస్తా, నాకు అధికారం ఇవ్వండి అని చెప్పావు, అదే విద్యార్థుల దగ్గరికి ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ వెళ్ళి పోరాటం చేస్తుంది, నీ యొక్క అధికారాన్ని దించుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నా. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఏమంటే ఈ ప్రభుత్వానికి నచ్చదా? అదేవిధంగా మెడికల్ కళాశాల ప్రైవేటీకరణ ఆపమంటే ఆపనంటావా? పైపెచ్చు నువ్వు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక జీవోని తీసుకొని వస్తావా? నీ యొక్క బినామీలకు అమ్ముతావా? సెంట్రల్ కిచెన్ పేరుతో మొత్తం కార్పొరేటీకరణ చేస్తావా? అదేవిధంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బి సంక్షేమ వసతి గృహాలకు 2వ వార్షికోత్సవం నుంచి అంటే వచ్చే ఏప్రిల్ మాసం నుంచి నువ్వు అమలు చేస్తా ఉంటావు. భిక్షం వేస్తా ఉన్నావా? ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు, సంక్షేమ విద్యార్థులకు నీ యొక్క అధికారాన్ని కిందికి దించుతుంది ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్. గుర్తుపెట్టుకో విద్యాశాఖ మంత్రి, కూటమి ప్రభుత్వం ఇవాళ కార్పొరేట్లకు నీ ప్రభుత్వం వంతవాడుతూ ఉంది, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకు వంతవాడుతూ ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో యూనివర్సిటీల పరిస్థితి అగమనగోచరంగా ఉంది. కానీ నీ మంత్రి మండలికి కానీ నీ ప్రభుత్వానికి కానీ ఏ మాత్రం సోయ లేకుండా నిద్రపోతా ఉన్నావు. అందుకే మేము కూడా నీ ప్రభుత్వాన్ని
దించి ఇంకో ప్రభుత్వాన్ని పోరాటాల ద్వారానే తీసుకొస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నా. అందరూ సహకరించాలి. బాబు ఎవరు మీద పడద్దండి. కార్యకర్తలారా దయచేసి సహకరించండి. కుటుంబ సభ్యులకి సహకరించండి. కార్యకర్తలారా కుటుంబ సభ్యులకు సహకరించండి. అభిమానులారా దయచేసి కుటుంబ సభ్యులకి సహకరించండి. పోలీసు వారికి సహకరించండి. చూసుకోవద్దండి. దయించి బాబు దయించి ఎవరో తొయ్యొద్దండి. ఎవరో తొయ్యొద్దు. బాబు ఖాళీ ఇవ్వాలి. ఖాళీ ఇవ్వాలి. బాబు ఖాళీ ఇవ్వండి. బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి ఖాళీ ఇవ్వండి. దారి ఇవ్వండి. దారి ఇవ్వాలి. దయించి దారి ఇవ్వండి. బాబు ముందు దారి ఇవ్వండి. ఖాళీ ఇవ్వండి. దయించి దారి ఇవ్వాలి. ఖాళీ చేయాలి. మీద పడవద్దు. కడపలోని ఒక హోటల్లో రాష్ట్ర హోటల్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా హోటళ్లను రాత్రి 10 గంటలకి మూసివేయాలనే నిబంధనపై అసోసియేషన్ నాయకులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. హోటళ్ల పని వేళలను రాత్రి 12 గంటల వరకు పొడిగించేలా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. జీఎస్టీ భారం తగ్గించడంతో పాటు హోటల్ వ్యాపారుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని సమావేశంలో డిమాండ్ చేశారు. రాయలసీమ జిల్లాలోనే మొదట పర్యటించాలన్న ఆలోచనతో మా ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అందరం కలిపి మా హానరబుల్ సెక్రటరీ రమణ గారు, అలాగే మా ట్రెజరర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు అందరం కలిసి కూడా ఈ 4 జిల్లాల పర్యటనకు వచ్చి నిన్ననే కర్నూలు జిల్లా అంతా పర్యటించి రాత్రి అనంతపురం వచ్చి అనంతపురంలో కూడా మా సభ్యులందరినీ కలిసి ఈ రోజు కడప రావడం అనేది. ఇది ఎందుకంటే అందరు సభ్యులు కలవాలి. అక్కడున్న హోటల్ అసోసియేషన్ లో సభ్యులందరినీ కలిస్తే వారికున్న ఇబ్బందులు ఏంటి, వారికున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వాటిని ఎట్లా మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే పరిష్కరించాలని ఒక ఆలోచనతో ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది కడప హోటల్ అసోసియేషన్ సభ్యులు కలవడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడే ఒక మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళ తాలూకా ఇబ్బందులు ఏంటున్నాయని నాకు కూడా తెలిసింది. ముఖ్యంగా అన్నింటికన్నా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రాత్రి 10 గంటలకే పోలీసు వారు వచ్చి షాప్స్ కట్టేయాలి అనేటి ఒక చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్తున్నారు. అదైతే కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు రాత్రి 12 గంటల వరకు కూడా హోటల్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. టూరిజం డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము అనేసి ఒక జీవో కూడా ఇచ్చున్నారు. తర్వాత మొన్న లేటెస్ట్ గా మార్చి కూడా ఒక జీవో ఇచ్చున్నారు. 24 గంటలు కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఏదైనా కమర్షియల్ ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే పోలీస్ వారు వీళ్ళకి ఇబ్బంది పెడుతున్న విషయం తెలిసింది. నాకు నెక్స్ట్ వీక్ మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా హోమ్ మినిస్టర్ గారిని అలాగే మరి నారా లోకేష్ గారిని కలిసి తప్పకుండా ఇటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రాత్రి 12 గంటల వరకు వ్యాపారం చేసుకునే విధంగా నేను చేస్తానని వీళ్ళందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే జిఎస్టీ ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో జిఎస్టీ మొన్న 2లో భాగంగా రూమ్స్ కన్నిటికి కూడా 12% నుంచి 5% చేయడం అనేది దానివల్ల ఇన్పుట్ లాస్ అవుతున్న ఓనర్స్ అందరం కూడా, అలాగే రెంట్ మీద కూడా 18% జిఎస్టీ పే చేస్తున్నాం. మాకైతే ఇన్పుట్ రానందున మాకు చాలా విపరీతమైనటువంటి భారం పెరిగింది. ఇది చాలా ఇబ్బందిమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం. కానీ కనుక ఇది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తానని నేను సభాముఖంగా తెలియజేశాను వాళ్ళందరూ కూడా. అలాగే మీ మీడియా ద్వారా కూడా మేము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కోరుతుంది ఏంటంటే ఈ ఇండస్ట్రీ మనుగడ కోసం జిఎస్టీకి ఎట్లాగైతే అంతకు ముందు ఇచ్చేవారో అలాగే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలని, ఈ రాత్రి 12 గంటల వరకు కూడా టైమింగ్స్ కూడా ఏదైతే జీవో ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో వాటిని అమలు చేయాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి మేము మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అలాగే స్కిల్డ్ లేబర్ ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ స్కిల్డ్ పీపుల్ కాదు చాలా మంది, వాటికి కూడా మేము అసోసియేషన్ తరఫున మేము ఒకవేళ ప్రభుత్వంగా అనుమతిస్తే మేము కాలేజీలు ఏర్పాటు చేస్తాము. అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి తప్పకుండా అది మాత్రం అయితే స్కిల్డ్ పీపుల్ తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్టర్ కొనపల్లి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పున్నారు.
కొంతవరకు మేము సహాయం చేస్తాం ఫైనాన్షియల్గా. ఎవరైతే అన్‌స్కిల్డ్ పీపుల్ ప్రెజెంట్ వర్క్ చేస్తున్న అన్‌స్కిల్డ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికి కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. మేము ఒక 60 అవర్స్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా వాటి తాలూకా విధి విధానాలు కూడా అన్ని మంత్రి గారితో మాట్లాడి తీసుకొని అన్ని జిల్లాలకు పంపించి స్కిల్డ్ పీపుల్ తయారు చేయడానికి కూడా మేము కృషి చేస్తామని మీ ముఖంగా తెలియజేసుకుంటాం. వర్గ సభ్యులు కడపలో ఈరోజు విచ్చేయడం జరిగింది. వారికి ఘన స్వాగతం పలుకుతూ మన సమస్యలను వాళ్ళకి తెలియజేయడం జరిగింది. జిఎస్టీ గురించి అయితేమి కానీ మరియు టైమింగ్స్ గురించి మనకు 10 గంటలకే క్లోజ్ చేపిస్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళు. దాన్ని 12 గంటల వరకు జియో ఉంది. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే దిశగా అడుగులు వేయాలని అంటే ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మనకు 12 గంటల వరకు టైమింగ్ ఉండాలనేది మన హక్కుగా భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే పోలీసు వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా వచ్చి మన దగ్గర 10 గంటలకే వచ్చేసి కొన్ని భాషలు వేరేగా ఉంటుంది. దాన్ని మనము ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి మనం తప్పించుకోవాలంటే 12 గంటల వరకు మనకు ఓపెన్ చేసే అవకాశం ఇవ్వాలి. కానీ మనం 11కో లేకపోతే 11:30కో లేకపోతే 10:30కో క్లోజ్ చేసుకుంటాం. కొన్ని మాత్రమే 12 గంటల వరకు ఉంటది. కొన్ని హోటళ్ళు ఓన్లీ ఈవినింగ్ పూట నడిచేదే ఉంటది. అట్లా పగలేం వ్యాపారం ఉండదు. వాళ్ళు 10 గంటలకు క్లోజ్ చేస్తే వాళ్ళు హోటల్ నడపడం చాలా కష్టతరం అవుతుంది. దానివల్ల మనకు 12 గంటల వరకు కావాలని మనం కోరుకుంటున్నాము. కడప జిల్లాలో దాల్మియా భారత్ సిమెంట్ విస్తరణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగానికి కొత్త ఊపినిస్తుందని మంత్రి టీజీ భరత్ తెలిపారు. దాల్మియా భారతదేశంలోని ప్రముఖ సిమెంట్ సంస్థగా కడపలోని విస్తరణతో దేశంలోనే అతిపెద్ద సమీకృత సిమెంట్ ఉత్పత్తి కేంద్రంగా అవతరించనుందని పేర్కొన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, పునరుత్పాదక ఇంధన వినియోగంతో పాటు యువతకు ఉపాధి, గ్రామీణ అభివృద్ధి, మహిళా సాధికారతకు దాల్మియా విశేషంగా కృషి చేస్తుందని మంత్రి టీజీ భరత్ అన్నారు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, మన ఫ్యూచర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్యూచర్, మీ ఫ్యూచర్ మన నారా లోకేష్ గారికి, అలాగే వేదికను అలంకరించిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి గారికి, స్థానిక టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ భూపేష్ రెడ్డి గారికి, మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సవితా గారికి, వేదికను అలంకరించిన పునీత్ గారికి, ఆఫీసర్స్ మేనేజ్మెంట్ తరఫున ఉండే దాల్మియా సిమెంట్స్ వాళ్ళందరికీ, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి, ఇక్కడ విచ్చేసిన దాల్మియా సిమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ నమస్కారాలండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ముందుగా దాల్మియా సిమెంట్స్ అంటే బిల్డింగ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగర్ టుమారో అండి. దాల్మియా అంటే సిమెంటింగ్ గ్రోత్, క్రియేటింగ్ ప్రాస్పెరిటీ. దాల్మియా అంటే స్ట్రెంగ్త్ దట్ బిల్డ్స్ జనరేషన్స్. దాల్మియా అంటే బిల్డింగ్ డ్రీమ్స్, పవరింగ్ ప్రోగ్రెస్. దాల్మియా అంటే వేర్ స్ట్రెంగ్త్ మీట్స్ సస్టైనబిలిటీ. దాల్మియా అంటే ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ న్యూ రాయలసీమ. ఎందుకంటే ఫైనలీ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే సవితా గారు చెప్పారు, లాస్ట్ ప్రభుత్వంలో క్లోజర్ నోటీస్ ఇస్తే మన ప్రభుత్వంలో ఎక్స్పాన్షన్స్ పోతున్నాయి. కియా ఫ్యాక్టరీ కూడా ఎక్స్పాన్షన్ పోతోంది. ఇక్కడ దాల్మియాది దాదాపు 3,000 కోట్లతో ఎక్స్పాన్షన్ వెళ్తున్నారు. ఇండైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్ జాబ్స్ దాదాపు 1000 జాబ్స్ పైన వస్తోంది. పెద్ద ఎత్తున రాయలసీమ డెవలప్మెంట్ అవుతోందంటే ఒక చంద్రబాబు గారు బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఒక విజనరీ లీడర్తోనే రాయలసీమలో ఈరోజు అన్ని పెట్టుబడులు, నాట్ జస్ట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ పెట్టుబడులు వస్తున్నాయండి రాయలసీమ. ఈవెన్ మన సత్యసాయిలో డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఫైటర్ జెట్ది చేస్తున్నాం. దాదాపు 1,00,000 కోట్లు పెట్టుబడులు, అది కూడా ఫ్యూచర్లో డెవలప్ అవుతుంది. అక్కడ పక్కన రాయలసీమ మన కర్నూలులో అక్కడ 1,000 కోట్లు ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి. సో త్రూ అవుట్ రాయలసీమ డిఫెన్స్ అనుకోండి. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా అట్లూరు మండలంలోని కుంభగిరి క్రాస్ వద్ద ఉన్న శ్రీ
లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం నుంచి ఈరోజు ఉదయం టీడీపీ యువ నాయకుడు ఎన్ఆర్ఐ పాలకొండ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలోని బృందం తిరుమలకు పాదయాత్రను ప్రారంభించింది. బద్వేల్ నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్గా మంచూరి సూర్యనారాయణ రెడ్డి నియమితులైన సందర్భంగా శ్రీవారికి చేసిన మొక్కు తీర్చుకునేందుకు ఈ పాదయాత్ర చేపట్టారు. పాదయాత్ర ప్రారంభానికి ముందు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. అట్లూరు మండలంలో టీడీపీ శ్రేణుల జైకొట్టే నినాదాలు, పసుపు జెండాల మధ్య ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో పాదయాత్ర ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా పాలకొండ రాజశేఖర్ రెడ్డి బృందానికి స్థానిక టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికి పాదయాత్ర విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. చిన్నవా వలేను కడప నగరంలో బలిజ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సమతము రాము దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం మృతికి ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. సుబ్బిరెడ్డి కాలేజ్ బైపాస్ రోడ్డులోని తన ఫర్నిచర్ షోరూమ్ లో ఏర్పాటు చేసిన సంతాప సమావేశంలో మాట్లాడుతూ బలిజ సామాజిక వర్గ అభ్యున్నతి కోసం ముద్రగడ పద్మనాభం జీవితాంతం పోరాటం చేశారని కొనియాడారు. ఆయన మరణం బలిజ సమాజానికి తీరని లోటని పేర్కొంటూ ప్రభుత్వం బలిజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడం ద్వారా ఆయనకు నిజమైన నివాళి అర్పించినట్టవుతుందని అన్నారు. అలాగే ముద్రగడ పద్మనాభం కుమార్తె నిర్వహించే సంతాప సభలో బలిజ సామాజిక వర్గ సభ్యులంతా పాల్గొని నివాళులు అర్పించాలని పిలుపునిచ్చారు. జోహార్ జోహార్ ముద్రగడ పద్మనాభం గారు, జోహార్ జోహార్ ముద్రగడ పద్మనాభం గారు, లాంగ్ లైవ్ ముద్రగడ పద్మనాభం గారు, లాంగ్ లైవ్ ముద్రగడ పద్మనాభం గారు. హరిబాబు It's 12:03. కీర్తి శేషులు ముద్రగడ పద్మనాభం గారు చనిపోయిన విషయం తెలియగానే రాష్ట్రమంతా ఈరోజు చాలా దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోయిందని చెప్పాలి. ఈరోజు చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. మరలా ముద్రగడ పద్మనాభం గారి ఆశయాలను ఎవరో ఒక రాయలసీమలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముందుకు తీసుకుపోయేదానికి
ప్రణాళిక ఆయన గతంలో కూడా కొంతమందితో మాతో కూడా కొంచెం చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఆశయాలను ముందరికి తీసుకుపోవడానికి మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఖచ్చితంగా ఈ ఉద్యమం అనేది బల్జలు బీసీ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుకుంటున్నాం. ఆయన లాస్ట్ కోరిక కూడా అదే. ఆ కోరిక నెరవేర్చుతారని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ బాబు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఆ బల్జా కాపు తెలుగు ఒంటరి బీసీ 5% ఇస్తా అని చెప్పి వాగ్దానాన్ని కంపల్సరీగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నెరవేరుస్తే మాత్రం 2029లో మళ్ళా ఒక వెలుగు వెలుగుతారు. లేదంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఈ ఈ సమస్యల మీద దృష్టి సారిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం అనేది 2029లో దెబ్బతింటుంది. ఆ దెబ్బ తినకుండా ఉండాలంటే బలిజలు కాపులు తెలుగులను బీసీ చేసే విషయం అయితేనేమి, రాయలసీమ బలిజల్లో చాలా ఇబ్బందులు చేస్తున్నారు. ఈ పార్టీలు రాయలసీమ జిల్లాల్లో దగ్గరుండి ఏదన్నా మా బలిజల సామాజిక వర్గానికి అవకాశాలు ఇస్తూ కొంచెం దగ్గర పెట్టుకుంటే కూడా బాగుంటుంది. తర్వాత త్వరలో ముద్రగడ పద్మనాభం గారి లేని లోటు త్వరలో కార్యాచరణ కూడా మొదలు పెట్టడానికి ఒక సామాజిక వర్గంలో ఒకటి తీవ్రంగా ఆలోచనలు జరుపుతున్నాం. ఈ ఆలోచనలు సానుకూలంగా జరిగితే మళ్ళా ఉద్యమం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది మీ ద్వారా, మీడియా ద్వారా మేము విన్నవించుకుంటున్నాం, తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు ముద్రగడ పద్మనాభం గారి కూతురు రక్త సంబంధం ఎలా ఉండిందంటే విడిదీసి పాలించమని చెప్పి చేస్తున్నారు. ఆయన ఖచ్చితంగా ఆమె గాలి కూడా సోకాకని చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన అభిమానులు అయితే లోపలికి రానియరు, ఆమె గాలి కూడా సోకనియరు. ఎందుకో ఇది అర్థం కాదు. ఈ కుటుంబంలోనే విడిదీసి పాలించే తత్వాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి రాజకీయాలు బ్రిటిష్ కాలంలో చేసేవారు, ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువ అయిపోయినాయి. దీన్ని ఖచ్చితంగా ఆమె కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని క్షమాపణ కోరుకొని ఇప్పటి నుంచైనా ఆయన తండ్రి అడుగుజాడల్లో నచ్చకుండా ప్రెస్ మీట్లు కూడా ఆయన అవమానపరిచేటట్టు చేసినందుకు ఆ తల్లికి మేము మరీ ఆయన అడుగుజాడల్లో నడిచేదానికైనా 2 మాటలు మీడియా ద్వారా మంచితనంగా చెప్పాలని ఆ భగవంతుని ధైర్యాన్ని ప్రసాదించి ఈ విధంగా చెప్తే బాగుంటుందని వాళ్ళ కూతురికి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో మంత్రి నారా లోకేష్ చొరవతో రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్, కడప జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు చదిపిరాల భూపేష్ రెడ్డి అన్నారు. దాల్మియా భారత్ సిమెంట్ విస్తరణతో కడప జిల్లా పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో కీలక కేంద్రంగా ఎదుగుతుందని, స్థానిక యువతకు విస్తృతంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని తెలిపారు. ఈరోజు మన కడప జిల్లాలో జమ్లోడ్ నియోజకవర్గం మైలవరంలో ఈ సెకండ్ ప్లాంట్ రావడం అనేది చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే దాదాపు ఈ ప్లాంట్ 2012-13లోనే ఈ సెకండ్ ప్లాంట్ ఎక్స్పెన్షన్కి రావాల్సిన పరిస్థితి ఉండింది. కానీ గతంలో 1924లో మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడున్న ప్రభుత్వ పెద్దలు కానీ పాలకులు కానీ ఈ ప్లాంట్ని ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగింది. ఉద్యోగాలు రాకూడదు అనేది వాళ్ళ ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేయడం జరిగింది. కానీ 2024లో 4వసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఏ విధంగా తీసుకొని రావాలా, సంపదని ఏ విధంగా సృష్టించాలా, అదేవిధంగా సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని 2 కళ్ళ మాదిరి మన రాష్ట్రంలో ముందుకు తీసుకొని పోవాలి. దీంతో భాగంగానే మన రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో మన యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ బాబు గారు ఒక సైడు వైజాగ్లో గూగుల్ డేటా సెంటర్లు కానీ, మరొక సైడు మన రాయలసీమకు అత్యధికంగా మెజార్టీగా పెట్టుబడులు తీసుకొని రావడంలో ప్రధాన భూమిక పోషిస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. దాంతో భాగంగానే రైజింగ్ రాయలసీమ అనే ఒక నినాదం తీసుకొని ఈరోజు రైజింగ్ రాయలసీమలో పుట్టపర్తిలో 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్లు కానీ, అదేవిధంగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సంస్థల్ని తీసుకొని రావడం కానీ, ఈ నెల మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు JSW స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించి కూడా పనులను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇదన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడున్న యువతకు ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంలో ఒక గట్టిగా మనకు సంకల్పంతో కమిటెడ్గా పనిచేస్తున్నారని కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని ఈ సందర్భంగా మన ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మీరందరూ గమనించాల్సింది, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత 19-24 ఈ 24 నెలల్లో ఏ విధంగా సంక్షేమము, అభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన ఈ విధంగా పనిచేస్తుందో మీరందరూ గమనించాలా. ఎందుకంటే ఒక సంకల్పము, కమిటెడ్, డెడికేషన్తో పనిచేస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేయింబౌలు
అహర్నిశలు కష్టపడి మన రాష్ట్రాన్ని గాడిన పెట్టి గత ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక విధ్వంసం పూర్తిగా వ్యవస్థల్ని నిర్వీర్యం చేయడం జరిగింది గత ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థలను గాడిలో పెట్టి మన యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలనే ఒక సంకల్పంతో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాంతో భాగంగానే ఈరోజు మనకు JSW కానీ లేకపోతే 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్లు కానీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సంస్థను తీసుకొని రావడం కానీ కెరియర్ ఏసీ సంస్థలను తీసుకొని రావడం కానీ శ్రీ సిటీలో, అదేవిధంగా మన జమ్లోడ్ నియోజకవర్గం జమ్లోడ్ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్ రావడము, అదేవిధంగా సోలార్ ప్లాంట్లు రావడము, పంపుడ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టులు రావడము, సిమెంట్ ప్లాంట్లు కూడా ఈరోజు దాల్మియాన్ 2వ ప్లాంట్ కూడా మనము భూమి పూజ చేసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషం. కాబట్టి వ్యత్యాసం గమనించండి గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి. గత ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి సంక్షేమం అనేది పూర్తిగా కుంటుపడిపోయింది. సంక్షేమం ఇస్తూనే గత ప్రభుత్వం అరాకొరగా మీరు ఆ రోజు కరెంట్ ఛార్జీలు, బస్ ఛార్జీలు ఈ విధంగా పెంచుతూ పోయినారు గత ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు సంక్షేమం అభివృద్ధి ఇస్తూనే మనకు స్త్రీశక్తి పథకం కానీ డిఎస్సి 15,000 ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కానీ, అదేవిధంగా ఈరోజు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇవ్వడం కానీ, ఈ విధంగా సంక్షేమము అభివృద్ధి మీరే ఒక్కసారి బేరీ వేసుకోండి. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వము మంచి చేస్తూ ఉంది, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉంది, సంక్షేమాన్ని కల్పిస్తూ ఉంది, ఒక సంకల్పంతో పనిచేస్తూ ఉంది, దూసుకుపోతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తుంది. ఇది వాళ్ళ ప్రైమ్ బులెటిన్. చూస్తూనే ఉండండి KTV, ప్రతి వార్త ప్రజల పక్షం.